सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। मन हर खाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। मन हर खाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। कि अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। મંગળ ઉત્સવ આવ્યો, ભવિજન મંગળ ઉત્સવ આવ્યો રે, મંગળ ઉત્સવ આવ્યો, ભવિજન મંગળ ઉત્સવ આવ્યો રે। સ્વર્ણપુરી ને આંગણીએ હર હૈયે આનંદ છાયો રે। મંગળ ઉત્સવ આવ્યો, ભવિજન મંગળ ઉત્સવ આવ્યો રે, મંગળ ઉત્સવ આવ્યો, ભવિજન મંગળ ઉત્સવ આવ્યો રે। आवो साधर्मी आवो, आ मंगल अवसर
આપણે આગળથી આ બાજુ લઈ આવજો પછી બધા છોકરાઓને દેખાવા સાધુજી ભગત જગ્યા આપજો. તમે ઓળખાતા નતા સાહેબ? નબળાઈ વાળો લાગે. હા? બહુ નબળાઈ લાગે. થોડા આગે આપણને આપણી જગ્યાએ परम पूज्य श्री आचार्य भगवान को सलामी देंगे, वंदन करेगा, वंदन कर। આગળ લઈ લે.
एक मिनट भाई ऊपर है જેના ચરણે નમે છે સૂર્ય ચંદ્રને જેની આરતી ઉતારે તારલાની રાત જેના ચરણે નમે છે સૂર્ય ચંદ્રને જેની આરતી ઉતારે તારલાની રાત એવા વિતરાગી વિભુને અપારો રે એવા પરમ કૃપાલુ ને બધાવો રે ભાલાને મન મંદિરે પધરાવો રે ધીરે વારે 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 ઉભારો રે खम्मा खम्मा हो करुणा निधान में हो खम्मा खम्मा भक्त वत्सल भगवान ने हो गाओ गाओ हे आनंद उर्मा छायो मंगल अवसर है आयो मिल नर नारी गाओ प्रभु नाम नि धुन जगाओ जय हो 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 जय 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 हो दीनेश्वर नी जय 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 हो राजेश्वर नी जय રૂડા રૂડા ત્રિલોકી સમરાટ રે પામી પામી થયા મે સનાત રે રૂડા રૂડા ત્રિલોકી સમરાટ રે પામી થયા મે સનાત રે હે રૂડા રૂડા ત્રિલોકી સમરાટ રે પામી પામી થયા મે સનાત રે જેની જગમાં જડે નહીં જોડ જેની જગમાં જડે નહીં જોડ એવા વિતરાગી વિભુને પ્રણામ રે વાલાનો મહિમા પરંપાર બંધુ દીનવત્સલ દીનનાથ એવા પરમ કૃપાળુને પ્રણામ બંધુ દીનવત્સલ દીનનાથ ખમ્મા 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 રે ખમ્મા 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 રે જેની આંખોમાં મી રસધાર રે જેની સાથે જોડાયા અંતરતાર રે જેની આંખોમાં મી રસધાર રે જેની સાથે જોડાયા અંતરતાર રે જેની આંખોમાં અમી રસધાર રે જેની સાથે જોડાયા અંતરતાર રે જેણી હેતે ગ્રહ્યો છે હાથ જેણી હેતે ગ્રહ્યો છે હાથ એવા વિતરાગી વિભુને પ્રણામ રે ભાલાનો મહિમા પરંપાર બંધુ દીનવત્સલ દીનનાથ એવા પરમ કૃપાલુને પ્રણામ જાગરણ સંદેશ ભગવાન ચૈત્યવનન કરું શોક વૃક્ષ સુરભુજ પરમેશ્વરી વામંડલમ નંદુ વિરાટ પત્રમ સત્રાણ્યારણે જીનેશ્વરાણામ મહાવીર પરમાત્મા પાવન પરમિત જય જગ ગુરુ દેવાદિ દેવને નિવેદિત અચલ કલ વિકાર ક્ષાર કરુણા રસ સિંધુ
जगती जनयाधारय निष्कारण बंधु गुण अनंत प्रभु ताहरा इमय कया न जाय राम प्रभु जिन ध्यान से चिदानंद सुख पाय चिदानंद सुख पाय जंगी चिनाम चितम सके पायल तिरिलो जाय जिनमी बाई ताई सवाई वंदामी नवोत्तर वरिंदान वंदन माई कर मुदन सुंदर मुसलान वरिदा सेना सुंदर दिना मुसिंगन दिना लगत मान रवरानो यानो यानो वैरो रजमुने मंगल रंगरे तम दयान दे सकदम नायक नम सारे नम जा जे कोटिना अपने एवर सदान सेवान जन जन दर मुदर भैरव दर मंगल शरण सुंदर सक्षी हमारा नम प्रेम बाह बाप ने राव दिस दी नाम में जरूर सुंदर न हो जना नमो आयरियाणम नमो उवाचायाणम नमो लोए तपताहुणम येसो पंच नमोकारो सब पावपणातणो मंगलाणं च सप्पेसिं पदमंगोई मंगलम ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरा पंपराम्यहम् ओम नमो अर्यन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम् ओम नमो सिद्धाणं मुखे मुखापटम्बरम् ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी ओम नमो वच्छायाणं आयुधमस्तयोत्रम् ओम नमो लोए तपताहुणं मोचके पादयो शुभे ईशो पंच नमकारो शिला वज्र मयि तले सब पावपणातणो वप्रो वज्र मयो वही मंगलानं च सवेतिं कातिरा अंगार कातिका पांच पदंगेजं पदमंगोई मंगलम वप्रो परिवज्रमयं पितानं देय रक्षणे महाप्रभावा रक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टे पदोद्भूता कथिता पूर्व सूरिभि यस्यैवं कुरुते रक्षा परमेष्टे पदै तदा तस्य न स्याद्वयं व्याति राति शापि कदाचन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुलिपत्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ભાગ્યશાળીઓ આજે છરીપાલક સંઘનો ત્રીજો દિવસ અને ત્રીજા દિવસની અંદર આજની મંગલમય પ્રભાતે આજે આપણે આપણા પોતાના સ્થાનમાં આવ્યા છીએ। આપણી પોતાની આ વિદ્યાલય આ બાલાશ્રમ રત્નાશ્રમ અને જેની અંદર 400 જેટલા બાળ વિદ્યાર્થીઓ યુવા વિદ્યાર્થીઓ ધાર્મિક સંસ્કારો સાથે વ્યવહારિક શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે। આ સંસ્થાનો અત્યારે શતાબ્દી વર્ષ ચાલી રહ્યો છે અને એ શતાબ્દી વર્ષની અંદર આ છરીપાલ તો આપણો ગરશીસા જૈન મહાજન મિત્ર મંડળ અને સંઘપતિઓના ઉપક્રમે ચાલેલો આ એક યાદગાર અને વિશાળ સંઘ એક સુવર્ણાક્ષરે આ શતાબ્દી વર્ષના આજના દિવસની અંદર એ ખરેખર નોંધાઈ જશે। આજથી 45 વર્ષ પહેલા કચ્છથી ગોધરા પાલીતાણા છરીપાલતો સંઘ એનો મુકામ અહીં સામેના જ આ સંસ્થાના ખેતરની અંદર હતો અને એ વખતે કવિ શ્રેષ્ઠ અને કચ્છી ગદ્ય પદ્યના તળપદા કવિ અને એવા અમારા પોતાના પણ એક નિકટના એવા ડુલેરાય કારાણી કે જેમણે મારા કહેવાથી 25મી શતાબ્દી વખતે ભગવાન મહાવીર સ્વામી 2500માં વર્ષે મારી પોતાની લખેલી ગુજરાતી ભગવાન મહાવીર સ્વામીની 80 પાનાની ચોપડી એના આધારે આખી મહાવીર ભાવની આખી કચ્છી ભાષાની અંદર આખું પદ્યાત્મક કાવ્ય એમણે બનાવ્યું। એની અંદર એને મારો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે અને એ આ સંસ્થાના દરમિયાન એ વખતે 45 વર્ષ પહેલા અને તે વખતે અહીં ખીમજીભાઈ માસ્તર અને અમારા કુલીનકાંતભાઈ આ બધા વર્ષોથી જૂના કે છે અહીંના કાર્યકરો અને તે સિવાય આ વર્તમાન આ બધા યુવા કાર્યકરો
પણ કહે છે કે સતત આ સંસ્થાના વિકાસને માટે તન મન ધન અને અંતર્મન પૂર્વક શું પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. અને આ લોકોના જ આ ટ્રસ્ટીઓના જ એક શ્રેષ્ઠ મનોરથના કારણે ચારિત્ર બાપા કે કલ્યાણ બાપા એમનો જે એક ધ્યેય હતો કે ધાર્મિક સંસ્કારો, આચારો, વિચારો અને આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિના એ કહે છે કે પાઠો આ બાળકોને બાળપણથી મળવા જોઈએ. અને જે મળી રહ્યા છે અને ખરેખર આ એક શતાબ્દી વર્ષોની અને આપણા કચ્છી સમાજની, ભલે એની અંદર થોડાક કાઠિયાવાડી ગુજરાતી બાળકો પણ છે, સ્થાનિક બાળકો પણ અહીં કહે છે કે સ્કૂલની અંદર ભણતા હોય છે અને એને આ સંસ્થા પ્રોત્સાહન આપે છે. પરંતુ મહત્તમ એ કહે છે કે કચ્છી સમાજ અને એના બાળકો વર્ષોથી અહીં શિક્ષણ લઈ અને સમાજની અંદર ધાર્મિકતા, સામાજિકતા અને સુસંસ્કારોની સુવાસ ફેલાવી રહ્યા છે. બાળપણની અંદર જે સંસ્કારો મળે એનાથી કહે છે કે આખા કુટુંબનું એક કહે છે કે સંસ્કારોનો શણગાર થાય, સમાજને પણ સંસ્કારી કાર્યકર્તાનો લાભ મળે. અને આવા એક શ્રેષ્ઠ ધ્યેય સાથેની આ સંસ્થા એ પોતાના ધ્યેયની અંદર ખૂબ સુંદર રીતે આગળ વધી રહી છે. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી એક વિશેષ રીતે આ સંસ્થાની નજીક અને લગાવમાં આવવાનું બન્યું છે. ગયું ચોમાસું મારું વડોદરા હતું, પરંતુ એનાથી પહેલા 2078 નું ચોમાસું પાલીતાણા મુકામે હતું. અને ત્યારે કેટલા સમયથી ચાલતી વાતને કારણે ગુરુદેવ ગુણસાગર સુરીશ્વરજી જન્મ શતાબ્દી એના સ્મૃતિની અંદર કાંઈક હોવું જોઈએ. અને એના માટે 11,000 પ્રાય કરીને 111 નામ. અને એવી જ રીતે નવીનભાઈ ઓલડિયા કચ્છ તલવાણે વાળા, એમના અમદાવાદની અંદર એમના ઘરે ગયેલો, એમને મેં કહેલું કે આપણને આ બાળકોની અંદર જે અઠાઈ કરતા હોય, સ્વાધ્યાય કરતા હોય, ધાર્મિક પ્રતિક્રમણ શીખતા હોય, એના માટે એક મોટો ફંડ કરવો છે. તો એ કંચનભાઈને કહ્યું કે સાહેબ જ્યારે આદેશ હોય ત્યારે કહેજો. અને ત્યાર પછી કહે છે કે આ એક બીજા દાન થયું. અને ત્યાર પછી આ નવનીત પરિવાર અને આવા નવીનભાઈ પોલડિયા એ મારા અંગત એક શ્રાવક, અને એમના સ્મૃતિની અંદર 1 કરોડ નું દાન વચન આ સંસ્થાને મળ્યું. અને અમારો જે પાલીતાણા ચાતુર્માસ એની અંદર પણ 11 લાખ રૂપિયા એ રીતે એકત્ર થયા. અને એના કોર્પસ ફંડમાંથી દર વ્યાજે એ કહે છે કે આ ફંડને આગળ વધારતા જવું અને આ બાળકોને ધર્મ સંસ્કારોના પ્રોત્સાહન મળે. અને એના માટે કહે છે કે આ પંકજભાઈ, અતુલભાઈ અને બીજા બધા સાથી કાર્યકર્તાઓ જે કે જેમણે મારા કહેવાથી આપણા વિદ્યાપીઠના ઉપક્રમે પાઠશાળાના બધા ક્લાસો ચાલે છે આપણી વિદ્યાપીઠના, અને દર 6 મહિને 12 મહિને પરીક્ષા લેવાય છે. રોજ સ્વાધ્યાય કેન્દ્ર ચાલે છે, જેની અંદર અચલગજ અને તપાગજ બંનેના, અચલગજના નવ સ્મરણ અને ભક્તામર, કલ્યાણ મંદિર, વ્રત શાંતિ એ તો બધે કોમન જ છે, અને તપાગજના પણ નવ સ્મરણમાં આવે છે. એટલે દરેક રીતે કહે છે કે આ મંગલમય સ્તોત્ર, અષ્ટોત્રી, તીર્થમાલા અને કેવલદાણી અને સાથે ભરેતરની સજાય, ધની સૂત્રની 2 સજાયો એનો સ્વાધ્યાય જોઈને આ બાળકો કરે છે. એક આખો ધાર્મિક શિક્ષક આખો દિવસને માટે પણ આ સંસ્થાએ નિયુક્ત કરેલો છે. આ એક ખરેખર આપણા સમાજને માટે. અને બીજી રીતે કહું તો અચલગતના આપણે એક વિશિષ્ટ ભાગ તરીકે આ એક સંસ્થા એક ધાર્મિક સંસ્કાર, આચાર વિચારની એક વિશિષ્ટ કાર્યવાહી કરી રહી છે. અને આ કાર્યકર્તા ભાઈઓ સતત અમારા સંપર્કમાં રહી અને જે કંઈ સૂચન હોય, અમલ હોય એનું કરી અને આ સંસ્થાઓ આપતા હોય છે. આ સંસ્થાના અત્યારે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી વિજયભાઈ કે જેઓ પણ કહે છે કે અમારા 30-35 વર્ષથી સતત નજીકના પરિચયમાં છે અને આ સંસ્થાના પણ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. તો એવા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ આ સંસ્થાને માટે ઘણું બધું કહે છે કે તન મન ધન અંતર્મન, અને કાર્યકર્તાઓ જ્યારે પણ કંઈ કહે તો તે વખતે આ સંસ્થાને નિભાવવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારનો દિવાળી બોનસ અને પણ અંદર સાથ સહકાર આપતા હોય છે. 400 વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હોય ત્યારે કેટલો બધો ખર્ચ હોય એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો આજે આ શરીફ પાલક સંઘ ના પદાર્પણ થયું છે ત્યારે, અને બપોરના પછી આ બધા બાળકો
આપણા પંડાલમાં આવવાના છે, આપણી ગક્ષિતા નગરી આદિનાથ નગરીમાં આવવાના છે, અયોધ્યાપુર નગરીમાં આવવાના છે, ગોણરેપુરમ અને ત્યાં આપણો નજીકના ખેતરમાં મુકામ છે. અને વિશેષ જે કઈ કહેવાનું હશે એ વખતે બપોરે કહેશું. ત્યાં સુધીમાં એ છે કે આપણા સંઘના ઉપક્રમે તો આ સંસ્થાના આ ગુણનાગેશ્વરી સંસ્કાર કેન્દ્ર, શતાબ્દી સંસ્કાર કેન્દ્ર, એના પર્વત પરની અંદર 11,000 ની નામાવલી મેં ચાલુ કરાવી છે 3 વર્ષ પહેલા. અને મેં કહેલું છે કે એ ફંડ જો કાયમી રીતે હોય તો એ કહે છે કે યોજના ચાલુ જ રહેશે અને એની અંદર આપણે વધારો કરતા રહેશું. તો દરેક સંપત્તિઓને મારી ખાસ ભલામણ છે કે મહત્તમ આપણા કચ્છી વિસાવસવાડ, કચ્છી દસાવસવાડ, હાલાડી, સોરઠી આ બધા બાળકો જ્યારે ધર્મ સંસ્કાર લે છે અને ત્યારે આ સંસ્થાના આયોજનની અંદર આ શતાબ્દી વર્ષના ઐતિહાસિક આપણા આ પ્રાંગણના પદાર્પણ નિમિત્તે કાંઈ ને કાંઈ વિશેષ કાંઈ થાય એ રીતે બધા ધ્યાન આપજો અને અગ્રક્રમે લક્ષ્ય આપજો એવી ખાસ ભારપૂર્વક ભલામણ છે. અચલ ગચ્છાધિપતિ કલાપ્રભ સાગર સુરી સોજી મહારાજ સાહેબને કોટી કોટી વંદન. સાથે બિરાજમાન સર્વે મુનિ ભગવંતોને મારા કોટી કોટી વંદન, સર્વે સાધુજી ભગવંતોને મારા કોટી કોટી વંદન. આપ સૌને પ્રણામ. પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિએ એક જ શબ્દમાં બધું કહી દીધું કે આજે આપણે આપણા અહીંયા આમાં આવ્યા છીએ, આમાં બધું આવી ગયું. એટલે એમને આ સંસ્થા પ્રત્યે જે આખી લાગણી રહેલી છે એ અહીંયા એક દ્રશ્યમાન થાય છે. સાથે સાથે આજે ચતુર્વિધ સંઘના અહીંયા જે અમારા પ્રાંગણમાં જે પગલાં થયા, આ સંઘની જે ચારણ રચ પણ છે અહીંયા અમારા અહીંયા સંસ્થામાં જે આવી છે એ ખરેખર આ એક પવિત્ર ભૂમિ છે અને એને વધુને વધુ પવિત્ર આપે સૌએ કરી છે. આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક અમે અહીંયા સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપનો સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. અમારી તો પહેલેથી એક લાગણી હતી, ઉત્કટ લાગણી હતી કે આજે 3 ટાઈમની ભક્તિ આજે અમને મળે એમ કરીને. તેમ છતાંય આપના જે સંઘનું જે આયોજન છે એ પ્રમાણે આપણે વિસનજીભાઈ અમને વાત કરી કે એ શક્ય નથી, તેમ છતાંય આપણે અહીંયા આવ્યા, પધાર્યા અને આ સમય અમને આપ્યો છે. આપનો ખરેખર હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ અને આપના જે બધા સંઘપતિઓ છે તો મુખ્ય સંઘપતિનો અમે બહુમાન કરવા ઈચ્છીએ છીએ, તો આપ અમને એક લાભ આપો. આપ પધારો અને આ ગઢસીસા સંઘ વતી આ બહુમાન અમારું એક સ્વીકારો. યસ પ્લીઝ ચંપકભાઈ બેચ આજે બપોરે આપના પ્રાંગણમાં ત્યાં અમારા સંસ્થાના જે બાળકો આવશે અને કાર્યક્રમ જે પણ હશે એ પ્રમાણે રજૂ કરશે ને પૂજ્ય પ્રિયંકર સાગરજી મહારાજ સાહેબ 2 શબ્દો ઉદ્બોધન કરશે. અયોધ્યાપુરમ વલ્લભીપુરથી પ્રસ્થાન કરતા કરતા જ્યારે આંગણે બોર્ડિંગના આંગણે જ્યારે આવેલ છે ત્યારે એક વાત ચોક્કસ છે. ક્યાં ગયા નવીનભાઈ? હા વસંતજીભાઈ, એક વાત ચોક્કસ છે કે એ જ સમાજ શોભે કે જે સમાજની અંદર સંસ્કાર હોય, એ જે સમાજની અંદર શિક્ષણ હોય, જે સમાજની અંદર સત્સંગ હોય, જે સમાજની અંદર સંતો હોય, એ સમાજ હંમેશા આગળ વધતો હોય છે. સંસ્કાર, શિક્ષણ, સદાચાર, સંતો આ બધાય કહેવાય છે અનુક્રમે આગળ પાછળ બધાય તત્વો કામ કરતા હોય. સવિશેષ કહીશ કે કચ્છી વિસાવસવાડ કચ્છી સમાજ એના બાળકો કેટલાય કહેવાય છે ભાવિ પેઢી આપણી કહેવાય. આજે 400 વિદ્યાર્થીમાંથી લગભગ 350 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તો કચ્છી સમાજના હશે. જૈન સમાજની દ્રષ્ટિએ વાત કરું તો 400-500 છોકરાઓ અને આ બોર્ડિંગ ની અંદર હજારો છોકરાઓ આ વર્ષોના ઇતિહાસની અંદર 100 વર્ષ તો થઈ ગયા સંસ્થાને. શતાબ્દી વર્ષ જ્યારે ચાલી રહ્યો છે ત્યારે 100 વર્ષની અંદર કેટલાય છોકરાઓ અહીં ભણી ગયા છે.
જેમાંથી દામજીલાલજી એન્કર વાળા જેવા પણ આ સંસ્થાની અંદર કહેવાય છે એવા તો કહે, અને એની અંદર કહેવાય છે આજે 52-42 ના કઈક ગામના છોકરાઓ અહીં ભણી રહ્યા છે. અને પૂજ્યપાદ અચલ ગચ્છાધિપતિ શ્રીએ હમણે પોતાના ઉપદેશની અંદર પણ આ જ વાત કહે કે આપણી ભાવિ પેઢી જ્યારે અહીં ભણતી હોય, આ ગઢશીસા જૈન સંઘ હંમેશા શિક્ષણને માટે હિમાયતી રહેલ છે. ગઢશીસાની કહેવાય છે હાઈસ્કૂલ હોય, ગઢશીસાના શિક્ષણના કાર્યો હતા તે સમયની અંદર મહાજન સંસ્થાઓ હંમેશા સંભાળી, અને આજે પણ એ કેમ સક્ષમ બને એવા વિચારો લેનારું કહેવાય છે આ મહાજન છે. આજે આવો વિરાટ સંઘ જ્યારે કહેવાય છે સંઘ લઈ કરીને અહીંથી પ્રસ્થાન કરે છે અને આ પ્રાંગણમાં આવ્યા છે, ત્યાં ચારિત્ર કલ્યાણ રત્નાશ્રમના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી કહીએ, પ્રમુખ કહીએ, અને આ બધા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ નહીં, બલકે આ સંસ્થાના સમર્પિત સેવકો આજે ગઢશીસા મહાજનનો આ સંઘ જ્યારે અહીંથી કહેવાય છે પદાર્પણ કરે છે ત્યારે એમના સ્વાગતને માટે આવેલા છે બધા. હા પ્રભુ, જય નામ જયતે, જય નામ જયતે. આવા એક ભાવની સાથે આજે પોતે કહેવાય છે ગઢશીસા મહાજન આવો સંઘ લઈને નેતા ચંપકભાઈ શતાબ્દી મહોત્સવના પ્રસંગો હોય કે વારે તહેવારે પ્રસંગો હોય, અને આપ સૌના બધાના કાર્યકર્તા ભાઈઓના સાથ સહકારની સાથે આ હંમેશા કહેવાય છે અગ્રેસર રહી કરે. અને આપ સૌ ક્યાં ગયા જયસુખલાલ, હા ખરેખર આ જયસુખલાલ, વિનોદભાઈ ના આખી બધી આ તમારી બધાની જે ટીમ છે એ જેની અંદર કર્મઠતા રહેલી છે. સસરાના છે જયસુખભાઈ, કદાચ ઓળખતા હશો તમે. હા, અને કર્મઠ કાર્યકર્તાઓ ખરેખર આ સંસ્થાને માટે આ અતુલભાઈ પોતાના જીવનની અંદર પોતાનો એકનો એક દીકરો કહેવાય છે, હા દીકરી પણ, પેલા પુરુષ છે એટલે દીકરાની વાત કરીએ અમે, હા સાધુ તરીકે કે એક શ્રમણ તરીકે પોતાનો એકનો એક દીકરો કહેવાય છે મહાવીરના ચરણે સોંપ્યો. એટલું જ નહીં, એમની દીકરી પણ ભગવાન મહાવીરના વાટે કહેવાય છે દીકરી. આવા સંસ્કારો જ્યાં મળતા હોય, એટલું જ નહીં, નવનીતનું કહેવાય છે જે એડમિનિસ્ટ્રેશન કહેવાય, બોમ્બે ની અંદર જે કહેવાય છે વિરારની પાસે જે આખો અને સેલવાસ આ આખો એડમિનિસ્ટ્રેશન પાવર જે એનું સંભાળવાનું હોય એની અંદર અતુલભાઈ એ એમની કહેવાય છે કે કંપનીની સાથે જોડાયેલા છે. એવા જ નહીં, આ બધા સંનિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક સંઘ અને મહાજનોમાં જોડાયેલા છે. ચંપક ગંગરને કોણ ના ઓળખે? ચંપક ગંગરે ભલે કહેવાય છે દરેકના જીવનની અંદર સમય આવતા હોય, હા કોઈ મોટી વાત નથી, ચડાવ અને ઉતાર તો દુનિયામાં ક્યાં નથી આવતા. કદાચ કોઈ વિચાર કરી લે તો અમારા મગજમાં કોઈ વાતો બેસે નહીં, હા પણ કહેવાય છે જીવનની અંદર જે તે સમયે જે વ્યક્તિઓ બધા ભોગ આપતા હોય ને એ ભોગને કદી પણ કોઈ ભૂલી ન શકે. આજે હમણાં જ ઉતરી કરીને સીધા અહીંયા આવી કરે આ સંસ્થાની સાથે જોડાયેલા હોવાના કર્તવ્યના ભાવની સાથે આપ સૌ ખરેખર છેલ્લા 3 દિવસથી આ પંકજભાઈ પણ એક કહેવાય છે ધર્મનિષ્ઠ શ્રાવક તરીકે જોડાયેલા હોવાના પરિણામે આપ સૌ આ ભાવિ પેઢીને જે તૈયાર કરો છો, જે ભાવિ પેઢીને આજે આવતીકાલની આ પેઢી જો સક્ષમ નહીં હોય તો શાસન જ કદાચ જયવંત જે દેખાય છે ને એ આપણને નહીં દેખાતું હોય. ખરેખર આ સંસ્કારને માટે આપ જે જહેમત ઉઠાવીને બેઠા છો, આજે એમ કહેશ અમારા પરમ શ્રદ્ધેય ગુરુદેવ અચલ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન કલાપ્રભ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબ એમના જન્મ દિવસની પૂર્વ સંધ્યાના દિવસો કહેવાય. શું કહેવાય હવે? આવતીકાલે અને પરમ દાડે 2 દિવસની અંદર પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શ્રી 71માં જન્મ વર્ષની અંદર પ્રવેશ કરવાના છે. આજના દિવસે જ્યારે અહીં પદાર્પણ થયેલ છે ત્યારે ગઢશીસા મહાજન તો ખરો, પણ આજે છરી પાડતા સંઘની અંદર યાત્રિક તરીકે જોડાયા હો, દરેક પોતપોતાની ભાવનાથી જોડાયા હો, ત્યારે આ સંસ્થાની જે કાયમી દત્તક યોજના છે બાળકોની 11,000ની, હા 11,000ની જે એમની સ્કીમ છે જીવનની અંદર કદાચ આપણે તો શિક્ષા પામ્યા હોય કે ન પામ્યા હોઈએ પણ કોઈકને શિક્ષણ પમાડનારી જે આ સંસ્થા છે ત્યારે એ સંસ્થાના હાથ મજબૂત કરવાની અંદર આપણે પણ આપણું યત કિંચિત ફાળો લખાવવા માટે ભાવ કરીએ કે અચલ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાનશ્રીની એમની કહેવાય છે જન્મના 71મા વર્ષની અંદર પ્રવેશ કરે ત્યારે કરી રહ્યા છે, ત્યારે એની પૂર્વ સંધ્યાએ સોનગઢના આજના કાર્યક્રમની અંદર એવા ભાવો દાતા પરિવારો આપ સૌ બધા રાખો કે 71 તિથિ આ કહેવાય છે સંસ્થાને આપણે આપી કરે, આ બાળકોને માટે કઈક કહેવાય છે યત કિંચિત આપણે કરી શકીએ એવા ભાવ ધરાવીએ. ત્યારે વિસનજીભાઈ બે શબ્દ.
આજના આ સોનગઢ આશ્રમના પ્રાંગણમાં આપ કેવા ભાગ્યશાળી પુણ્યશાળી છો કે ભગવાન મહાવીરની 78મી ગાદી શોભાવતા પાઠ પરંપરાને શોભાવતા સ્વયં ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન કલાપ્રભ સાગર સુરસિંહજી મહારાજા સાહેબ આ પાવન ભૂમિ, આ વડીલોની ભૂમિ, આ સંતોની ભૂમિ, આ શિક્ષાની ભૂમિને પાવન કરવા વિશેષ ભાવ સાથે જ્યારે શત્રુંજય શરીપાલક સંઘમાં પધારી રહ્યા છે ત્યારે એમણે નિશ્ચય કર્યો કે આ શિક્ષા ભૂમિને પણ મારા પદાચરણ કરવા આજે હું જરૂર આવીશ એવી ભાવના આવ્યા. એવા ગુરુ ભગવંતોને વંદન કરી, શ્રમણ શ્રમણી ભગવંતોને વંદન કરી, આ સંસ્થાના પ્રેસિડેન્ટ લંગર સાહેબ, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, બાળકો, સંઘપતિ પરિવારો સર્વને વંદન કરી હું જરૂર કહીશ कि सितारे हजारों चमकने से धरती के अंधारे कभी कम नहीं होते. सितारे हजारों चमकने से धरती के अंधारे कभी कम नहीं होते. सूरज के आगमन के बिना सवेरे का होना संभव नहीं होता. विकास की बातें तो हम जैसे चलने वाले बहुत लोग करके जाते, लेकिन मैं धन्यवाद चाहूंगा ये संस्था के अधिकारियों को कि ऐसे सनिष्ठ अधिकारियों के बिना भारत का शिक्षण क्षेत्र का उद्धार होना संभव ही नहीं होता. और आ 100 साल नजीक पहुंचेली संस्था के 100 साल वटावी गયેલી સંસ્થા 100મું વર્ષ જ્યારે શતાબ્દી સંસ્થા ચલાવી રહી છે ત્યારે મહાત્મા ગાંધી જેવા સંતોને યાદ હું જરૂર કહીશ कि हवा के सभी झोंके आंधी नहीं होते, हवा के सभी झोंके आंधे नहीं होते, धातु में धातु सभी चांदी नहीं होते, सच और झूठ में फर्क सिर्फ इतना, सभी गोलियों के निशान महात्मा गांधी नहीं होते. आ संस्थाना आ वडीलोने नमस्कार करी देव गुरुनी कृपाथी दादा आदिनाथनी सानिध्यમાં, દાદા આદિનાથની તળેટીમાં આ શિક્ષણ ક્ષેત્રે વસેલું આ મહા યુનિટને આબાદ કરવા 100 વર્ષના મોટા ગાળામાં અનેક અધિકારીઓ, અનેક મહાન કાર્યકરોએ પોતાનું સમય, માન સમય, દાન, તપ અને ત્યાગની તિતિક્ષા વડે આ શિક્ષાને આબાદ બનાવી છે. ભાઈઓ સમજો કે એક સંસ્થાને આબાદ બનાવવા માટે આ હિન્દુસ્તાનના ને આ જૈન ધર્મને આગળ રાખવું હોય તો જ્યાં શિક્ષા નહીં હોય ત્યાં આપણે બધું કરી શકશું, પણ જ્ઞાન સમૂહ બીજો કોઈ ધર્મ નથી. સ્વયં ગચ્છાધિપતિ રોજ અમને બધાને સંદેશો આપે છે કે આપ રોજના રોજ જો સ્વાધ્યાય કરો. સ્વાધ્યાય વગરનું જીવન એ અધૂરું જીવન છે. ત્યારે આ તો જીવનના ઘડવૈયાઓ આ સંસ્થાના અનેક બાળકો, મને લાગે છે કે આજના કાર્યકર અધિકારીઓ બી છે એ પણ મોટા અંશે આમાંથી કેટલાક જે કાર્યકરો છે આજે સંસ્થા માટે ભેગદારી સંસ્થામાં આજે પણ તેઓ ભણી ગયા છે અને એને આબાદ કરવા માટે પોતપોતાના ઇલાકામાં તન મન અને ધનથી સેવા આપી આ સંસ્થા માટે ખરેખર ચિંતન કરી રહ્યા છે. આ આપણા માટે બહુ ગૌરવનો વિષય છે. ખરેખર આ એક એવી સંસ્થા છે કચ્છી સમાજમાં એકમાત્ર એવી સંસ્થા છે જે આપણા આર્થિક ગઢ જે નબળા ગઢ છે એને કોઈ આધારશિલા આજે મુંબઈમાં ક્યાં જવું હોય તો આમે હમણાં બધી 5-10 વર્ષમાં સંસ્થાઓ ભલે નીકળી ગઈ છે. એક જમાનો હતો કે સામાન્ય માણસનો હાથ ઝાલવાનો કોઈની પાસે તાકાત નથી, કોઈ સંસ્થા નથી, કોઈ આધાર નહોતો. ત્યારે આ 100 વર્ષની સંસ્થાએ અનેક સંતો, અનેક બાળકોને, અનેક પરિવારોને ઘડી જૈન સમાજમાં આધારભૂત બની આજે સંસ્થા ધર્મમાં પણ આ જે સંસ્થામાં બાળકો જાય છે એ ધર્મને, માતા પિતાને, શિક્ષાને, દેશને, રાષ્ટ્રને આબાદ કરવાનું બધું શિક્ષણ મળતું હોય તો હું કહું છું કે આવી ભારતમાં આવી સંસ્થાઓ બહુ ઓછી મળશે. એમાંથી એક સંસ્થા છે, જોરદાર આ સંસ્થા માટે તાળીઓ વગાડજો. અને ખરેખર
સમય બહુ ઓછો છે આગળના કાર્યક્રમો હોવા હું એટલું જ કહીશ કે હર કર્મ अपने करेंगे ये वतन तेरे लिए ये दिल दिया है जहाँ भी देंगे ये संस्था तेरे लिए धन्यवाद जय हिंद ખૂબ ખૂબ આભાર વિશનજીભાઈ ગઈકાલે પોતાની અસમર્થતા બતાવી હતી કે અમે બહુ સમય નહીં આપી શકે તેમ છતાં આજે આવ્યા અને આખો એમના ભાવ પલટાઈ ગયા આખા એટલે આ ભૂમિનો પ્રતાપ છે પૂજ્યશ્રીએ તો વારંવાર આ વાતને દોહરાવી છે વારંવાર અને ક્યાં પણ એમને અવસર મળે છે ત્યાં એમ ચૂક્યા નથી કે સંસ્થાની વાત કરે અને સમાજમાં જે અમર કહીએ કે અમારા કરતા પણ ઘણી વાર એવું લાગે કે પૂજ્યશ્રીને વધારે ચિંતા છે આ એટલે આજે અમે ખરેખર ધન્ય બન્યા છીએ કે આપ સૌના આ પ્રાંગણમાં પગલા પડ્યા ચતુર્વિધ સંઘના પગલા થયા અમારા અને ખાસ કરીને તો વારંવાર જ્યારે પણ આ બાજુ આપનું જ્યારે આવવાનું થાય તો જરૂરથી આપને પોતાની સંસ્થા સમજીને અહીં પધારતા રહેજો અમારા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી દેવરાજભાઈ દેવરાજભાઈ આવે છે કે નથી આવ્યા અને આવતીકાલે આપનો સંઘ કદાચ આગળ પ્રયાણ કરે તેમ છતાં જો અનુકૂળતા હોય આપને તો આપ જરૂરથી પધારશો પૂજ્યશ્રીના હાથે અહીંયા જે અમારા ગુરુ ભગવંતો પૂજ્ય ચારિત્ર વિજયજી બાપા અને પૂજ્ય કિલારચંદ્રજી બાપાને અહીં અમે જે આ નવા એટલે નૂતન બનેલા જે ગુરુ મંદિરમાં બિરાજમાન કર્યા છે એમની સ્થાપના પૂજ્યશ્રીના હસ્તે આવતીકાલે થવાની છે. ગઢશીસા કચ્છી વિશ્વાસો દિરાવાસી જૈન મહાજન અને આ સંઘ જ્યારે પૂજ્યશ્રીના સાનિધ્યમાં જ્યારે આવેલ છે ત્યારે હર હંમેશા જ્યારે પણ આ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો અહીં સંઘ સાથે પધાર્યા હોય ત્યારે હંમેશા 5-25 જે કંઈ પણ અનુકૂળતા હોય ત્યારે હંમેશા સંઘપતિ પરિવારો અને પુણ્યશાળીઓએ લાભ લીધા છે. ત્યારે આજના દિવસે આ જે કહેવાય છે સંઘની જે તિથિ યોજના છે જે કંઈ પણ દત્તક યોજના એ દત્તકે સાહેબજીએ જે કીધું એ પ્રમાણેની જે યોજના છે એ યોજનાની અંદર ગઢશીસાના બધા પુણ્યશાળીઓ એની અંદર મુખ્ય સંઘપતિ પરિવાર પૂછે જે જરૂર ના નવીન સાહેબ મૂકે હા કઈ દે તો કોઈ ના પાડવાનું નથી મને. ત્યારે પહેલું નામ આવે છે રતનસિંહ વેલજી ગડા પરિવાર એક નામ. ત્યાર પછી બીજા સંઘપતિ વળી પાસે એમની સાથે મુખ્ય સંઘપતિ કેશવજી વેલજી ગડા પરિવાર. ત્યાર પછી ત્રીજું નામ આવી રહ્યું છે પર્વ યસા યતીન પ્રવીણ ખીમજે. ચોથું નામ નવીનચંદ્ર પ્રેમજી ડેડિયા બધા શિક્ષણના કહેવાય છે હિમાયતીઓ છે. ત્યાર પછી પાંચમા સુંદરજી ગાંગજી હરિયા. છઠ્ઠા માતોશ્રી લક્ષ્મી ઉર્મિલાબેન પ્રેમચંદ શાહ વિલીપોલ પરિવાર. ત્યાર પછી ઝવેરબેન દેવરાજ ડેડિયા. ત્યાર પછી ભારતીબેન પ્રફુલ મોરારજી હિરજી ડેડિયા. ત્યાર પછી માતોશ્રી હીરબાઈ તેજપાલ ઠાકરસિંહ પરિવાર અને ત્યાર પછી ગંગાબેન ગોવિંદજી ગડા પરિવાર એટલે કે રાજેશભાઈ. હા આવા બધા પુણ્યશાળી પરિવારો. વિમળાબેન ઠાકરસિંહ પરિવાર વિમળાબેન પ્રેમચંદ ઠાકરસિંહ પરિવાર એટલે કે આપણા સંઘના ઇન્દ્ર મહારાજા બોલોજીના શાસન. અને ત્યાર પછી ડુંગરસિંહ બાબડો નાલો બાઈ માતોસે પુરબાઈ પુરબાઈ ધનજી જેઠા એટલે કે ડુંગરસિંહભાઈ એક તિથિ આજના દિવસે જાહેર કરી રહ્યા છે. બોલો જીને શાસન. પછી બપોરના વળી જાહેરાત કરશું એટલે વળી બાકી જે રહી ગયા એ બપોરના વળી હજી એ કોઈને બોલવું હોય તો બોલતા જજો. પુણ્યશાળીઓ આવા શિક્ષણની અંદર ક્યારે આપણને લાભ મળે. આપણે તો કદાચ જે તે સમયની અંદર કહેવાય છે પેટ માટે દોડી કરીને ભણ્યા વગર ભાગવું પડ્યું હતું પણ હવે જે બાળકો ભણી રહ્યા છે એની અંદર આપણી સંપત્તિને લેખે લગાડી આજના દિવસે. હા બોલો જીના શાસન. આ સંસ્થાને અપાતું દાન વિદ્યા દાન તો ખરું જ સંસ્કાર દાન તો ખરું જ પરંતુ અહીં વર્ષે દાડે હજારો સાધુ સાધ્વી ભગવંતો 8 મહિના દરમિયાન પધારતા હોય છે. વિહાર ધામ તરીકે પણ છે, જિનાલય પણ છે. આ જિનાલયની અંદર 155 વર્ષો પહેલા અચલ ગચ્છાધિપતિ રત્નસાગર સુરેશ્વરજી એના હાથે અજન સલાહકાર થયેલા ત્રણેય ચિન્હ બિંબો
શેઠ નરસિંહ નાથા ટ્રસ્ટ તરફથી અહીં આપણને તે વખતે સાદર મળ્યા હતા. અને અત્યારે ત્રણેય મૂળનાયક ભગવાન નેમનાથ, આદિનાથ, નમીનાથ ને નેમનાથ, આ ત્રણેય ભગવાન ત્રણેય કહે છે કે રત્ન સાગર સુરેશ્વરજીના હાથે અજન સલાહકાર થયેલા છે. અને હવે પછી ભવિષ્યની અંદર આટલી વિશાળ સંખ્યાને લક્ષમાં રહી અને આ દેરાસરનું વિસ્તૃતિકરણ પણ આ શતાબ્દી વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી, એ વેંકટભાઈ સાચી વાત છે ને, આ દેરાસરનું વિસ્તૃતિકરણ પણ કરવામાં આવશે. તો એ કાર્યની અંદર પણ આપણા સંઘોના દેવદ્રવ્ય ખાતામાંથી અવસર પ્રમાણે આપણે વધારે પ્રેરણા કરીશું અને આ કાર્યને વધુમાં વધુ પ્રોત્સાહન આપી અને આપણે ખ્યાલ કરીશું. આ 11,000ની યોજનાની અંદર અત્યાર સુધી પુણ્યવંતા સંઘપતિઓએ 10-12 જેટલા નામ લખાવ્યા છે. હજી પણ બપોરના આ બધા બાળકો આવશે. અત્યારે 10 વાગે સ્નાત્ર પૂજા પણ આ બાળકો આપણે ત્યાં ભણાવશે. આપણી અચલગતની સ્નાત્ર પૂજા એટલી સંગીતમય અને સુંદર રીતે રોજ એ બાળકો ભણાવે છે. અને આજે આપણા સંઘની અંદર આ બાળકો આવી અને સંગીતના સાથે આ સ્નાત્ર પૂજા પણ ભણાવશે. બધા સંઘપતિ યાત્રિકો બધા એની અંદર ભાગ લેજો. બપોરના વ્યાખ્યાન વખતે પણ અવસર પ્રમાણે આપણે રજૂઆત કરીશું. અમે હકીકતમાં અહીંયા રેતીમાં વાણ ચલાવી રહ્યા છીએ. રેતીમાં વાણ ચલાવી રહ્યા છે, પણ એને જો કોઈ ને કોઈ જો હોય તો આપ સૌ છો કે જે રીતે આપના સૌના બળે અમને આ પણ એક કામ એટલો આસાન થઈ ગયું છે કે અમને કોઈ દિવસે એવું નથી લાગ્યું કે અમે કોઈ કઠિન કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. આપનો ખરેખર હૃદયપૂર્વક આભાર. અને ફરી આપ જ્યારે પણ આપ અંગત રીતે પણ જ્યારે આ ભૂમિ પરથી પસાર થાવ તો જરૂર તે પધારો. શરીર નિરાબાદ સુખચંદ્ર યાત્રા સ્વામી સાતા છે સ્વામી કમાસમનો વંદે జంకించి అపత్యం ప్రపత్యం భర్తే పడలే వినయ వివాచి అలాగే సంగమే ఉచ్చాసని సమాసన ఇంద్రమాస ఇంద్రసాయ జంకించి మధ్య విన పరిగణం సుంబా బాలంబా తుబ్బే జనం వందన ఆని సుచ్చామి దుఃఖం సుచ్చామి కమాస్మల వందిను జాగజయ విషయ ముఖ్య వందామి సాటి సుఖకమా